ਸਾਡੇ बहुत ही सत्कारयोग सारे अनुशासनी कमेटी के मैंबर साहबान, सारी सत्कारयोग चंडीगढ़ की प्रैस, वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे पार्टी के बहुत ही अहम मैंबर रहे, कोर कमेटी के मैंबर रहे, अकाली दल के सीनियर मीत प्रधान रहे सरदार जगमीत सिंह बराड़, जिन्होंने पार्टी ने बहुत मान सत्कार दिता। पार्टी दे विच उन्हां दीयां कोई सवावां नहीं सन, पर उहदे बावजूद भी बहुत वड्डा मान सत्कार पार्टी ने उन्होंने दिता ताकि पार्टी नूं उहदा फायदा हो सके। उन्होंने कोर कमेटी का मैंबर बनाया। एडी छेती किसी बंदे नूं कोर कमेटी का मैंबर बनाया नहीं जाता। सीनियर मीत प्रधान पार्टी दे बनाया। उन्होंने उन्हां दा जिला छड्ड के दूजे जिले दे विच जाके टिकट दित्ती ताकि असैंबली के मैंबर बन सकन। सो जिन्ना पार्टी कोई मान सत्कार या इज्जत दे सकती सी बराड़ साहब नूं वो पार्टी ने दिता। पर पता नहीं की बदकिस्मती पार्टी की कहो या बराड़ साहब की कहो कि इन्ने मान सत्कार मिलने के बावजूद भी पार्टी दे विच पता नहीं तो उन्होंने पिछला सुभाव है कि वो एक पार्टी च टेके वाला च रहिंदे नहीं हैगे। कई सुभाव ही बन जाता हुंदा किसी चीज़ का, वो बदलिया नहीं जा सकता हुंदा। सो टिके रहिंदे नहीं, जिवें पिछली उन्होंने हिस्टरी जो सारी कहती हैगी भी टिके नहीं रहिंदे। ते नहीं तो जो इन्ने मान सत्कार किसी नूं पार्टियां च मिलते हैं फिर बंदे दिल आके पार्टी नूं तकड़ा करने की खातर काम करते हैं। हुण एक गल कहंदे ने मन च तो उन्होंने पता नहीं की है, तो वही जान सकते हैं। असीं तो सारिਆਂ ਦਾ सत्कार ही करते हैं, साडे तो साथी रहे ने सारे, साडे वास्ते सारे सत्कारयोग हुंदे ने पार्टी दे विच जिहड़े काम करते हैं बंदे। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ सिस्टम होर है तो आप मैं चला ला, कल नूं बटोआ साहब चला लैन, परसों ढिल्लों साहब चला लैन, अपनियां कमेटियां अनाउंस कर देन, सारियां कर देन, फिर पार्टी इनडिसिपलिन हो जाती है। फिर वो पार्टी कदे चलती नहीं हुंदी बहुता चिर। सो फिर उत्थे वेला आ जाता कि हुण जिहड़ी इस बंदे के खिलाफ जिहड़ा कोई इन्नी आप मनमर्जियां कर रहे हैं इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए। सो उस कड़ी दे विच ही असीं पहलां भी उन्हां नूं एक नोटिस दित्ता सी, उन्हां दीयां कार्रवाईयां वेख के कि वो आ जाण, आके अपने दिल की गल दसन, शायद कोई बैठ के चंगा रस्ता निकलिया होवे। उहदे ते आए नहीं, उन्होंने जवाब भेजता सी, असीं जवाब ते विचार सारिਆਂ ने कीता ढुंगाई नाल, साडी तसल्ली ना होई। असीं उन्होंने फिर टाइम दिता कि तुसीं आ जाओ, आके अपनी गल दिल की जो भी कहनी है कमेटी दे नाल साडे नाल बैठ के डिस्कस करो। जिहड़ी कोई तुहाडी गल दे विच दम होएगा वो भी असीं सुणांगे, बाकी असीं तुहानूं कवांगे। बैठ के कोई ना कोई शायद कोई गल विचों निकल आउंदी हुंदी है जदों बैठ जाइए सारे, पर वो फिर भी मैथों उन्होंने आप टाइम लिया सी टैलीफोन करके कि मेरे हल्के च एक वर्कर की डैथ हो गई, वह भोग है 6 तरीक नूं, इस करके मैनूं नवीं कोई डेट दे दो। मैं उन्होंने मर्जी मुताबिक ही भी दसो, कहते जी 10 तरीक दे दो। मैं कहा जी ठीक है, उन्होंने मैं 10 तरीक देती सी, पर वो भोग ते तो पता नहीं गए, पता नहीं गए, पर वो अमृतसर पहुँच गए। उस तो बाद बीबी जगीर कौर जी का फंक्शन से कोई उत्थे पहुँच गए। चलो उन्होंनी मर्जी है, सानू कोई गिला नहीं हुंदा, कित्थे उन्होंने ठीक लग्या जाया है। पर साथों ने टाइम इसे करके लिया सी कि मेरे वर्कर का एक बहुत जरूरी भोग हैगा। अज असीं वेट करते सी भी आउणगे, अज फिर उन्होंने एक चिट्ठी आई है, ਉਹਦੇ 'ਚ भी उन्होंने गल्लां ही लिखियां लंबीਆਂ चौड़ੀਆਂ। चंगा हुंदा जो आप आउंदे, असीं सारे उन्हां दा आउंदे इत्थे आके उन्हां दी गलबात सुणदे, ਜਿਹੜੀਆਂ उन्हां दे मन दे विच गल्लां सी पार्टी नूं तकड़ा करदियां, पार्टी नूं होर ਉੱਚਾ लिजाण ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ। सुन के जे सानूं ਉਹ ਗੱਲਾਂ ठीक लगदियां ਅਸੀਂ उस मुताबिक फैसला करदे, प्रधान जी ने गल करके सारा उस हिसाब नाल गल करदे। पर आप नहीं आउंदे, चिट्ठी लिख दिंदे आ, फिर ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੀ जारी रखदे आ। फिर ਉਹੀ ਬਿਆਨ भी रेडियो टीवियां ਦੇ ਉੱਤੇ पिछले समय 'ਚ ਵੀ ਬਿਆਨ बड़े, जिस दिन उन्होंने नोटिस जारी किया उस दिन भी प्रो पंजाब टीवी ते बयान बड़े विंगे टेढ़े सीगे, पर असीं उन्हां दे विच जाना नहीं। असीं तां हरेक दा फिर भी कोई कुछ बोली जावे, अगले की मर्जी है, असीं तां सारा फिर भी सत्कार नाल ही गल करनी है। सारे जिहड़े साडे नाल रहे आ, पार्टी 'च काम कीता, उन्हां नूं असीं कदे कोई इहो जिहियां चीज़ां साडे मूँह दे विचों तां निकलदियां नहीं, ना असीं कढणी है, ना साडी कोई ड्यूटी है। सो ये सारियां गल्लां असीं विचार करके सारी कमेटी ने बड़ा लंबा समा अज वाली जिहड़ी हुण चिट्ठी आई है ਉਹਦੇ ਤੇ भी पिछलियां जो कार्रवाइयां 3-4 महीनों ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਦੀ,
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਿਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਆ ਕੇ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 6 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਕਰ ਲੈ। ਪੁੱਛ ਲੈ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੀ, ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ, 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 6 ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਧਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ। ਪਰ ਜੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਏਕਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਾਹਵਾ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੇ,
ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂਬਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ, ਖਬਰ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਗਾਵਤ, ਪੈ ਗਿਆ ਪੁਆੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲੱਥ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੋਚ, ਸਿੱਖੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ ਜੀ, 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਲਗਭਗ 44 ਸਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। 44 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1984 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਜੇ, ਔਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੇ ਘੜਨਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਆਇਆ ਕੋਈ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਰੱਖੀ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ, ਕੱਲ ਸੀਗੀ 9 ਤਰੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 4 'ਚ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ, ਅੱਜ 4-5 ਵਿਆਹ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, 4-5 ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੀ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਲੇ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰੇ ਘੋੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਜੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੂਹਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਆਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯਤਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਲੋਵਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਬੋਨੀ ਅਮਰਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਸਾਬਕਾ MLA ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਬੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਵਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਲੋਵਾਲ। ਇੱਕ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਿੱਛੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜਿਆਦਾ ਵਿਰਬੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਏ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਬਾ ਉਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦਾ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੰਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਆ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਦਬੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਗਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਆ ਦੋਸ਼ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਕੱਢਦਾ। ਆਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ 'ਚ ਕਦੇ 7 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਤੱਕ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਗਦੀਪ ਬਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ BJP ਦੀ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਚੇ, ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਚ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਨ ਰਚਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਖਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਓ ਤਗੜੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਆ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ ਅਤੇ ਬਥੇਰੀ ਥਾਈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਨਾ ਜੀ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ਬਦ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਗਾਵਤ ਦੱਬੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਣਾ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਬਨੋਵਾਲ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ, ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕ, ਸੱਚੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਝੂਠੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਝੂਠੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹਾਈ ਹੈਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ? ਤੂੰ ਇਹ ਹਾਈ ਹੈਡਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਪੂਛ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੈਠਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਬੈਠ ਜੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੀਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਡੇਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਪੰਥਕ ਸੋਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪੰਥ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਕੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੀ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੇ ਏਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਢਾਂਚਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।